ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? Vasudeva madam. వాసుదేవ్. Case number 137. Once a gentleman of 24 years age came to one of our dispensaries with the following complaints. He was lean, tall, with black complexion. Surface of skin was cold. He could walk with much difficulty, that too with the help of a stick. His symptoms were as follows. His complaint started 2.5 years back. Arthritic pains started in the right ankle and slowly extended up to knee and hip joints. In the beginning, pain was shifting. He tried with allopathy at Hyderabad. No use. Later, some doctor prescribed cortisone drugs, after which he suffered from drowsiness and pain all over the body. So he stopped. Later tried some massage and Ayurvedic oils, but in vain. Instead, the pain was aggravated. Later treated with allopathy and traction was done. No use. After 1 year, pain subsided, but the joint was calcified and became immobile. After 4 months, pain started in left knee. Tried allopathy and homeopathy also, but slowly the joint became immobile. The stiffness in the joints was aggravated in winter, and he felt the legs were shivering. The suffering was aggravated by turning in bed while sleeping, and he used to get up from sleep. The face was always oily. 4 years back, dog bitten him and took anti-rabies injections. Eyes were yellowish since childhood. On 26/5/83, Mr. Dhananjaya, one of our doctors at Machilipatnam, started the treatment with Naxwam 200 one dose. On 1/6/83, Mr. Ramprasad tried Causticum 6 one dose and 31 dose on 9/6/83 with KP6X and MP6X daily. On 7/7/83, I wrote some more details about the case. He felt stiffness in the chest muscles, preventing breathing, and also the same feeling in the neck muscles. In the affected joints, as long as there is pain, stiffness did not result. But when the pain subsided, then calcification and stiffness resulted. Stiffness in the chest, even by lifting the hands. The stiffness in the legs was ameliorated after lying and aggravated by standing and walking. During traction to right leg, he felt intense current-like pain by least movement. When the hip joint stiffened, the pain completely disappeared. Occasional pain in the right hip joint once in 2 to 3 months prior to this attack. One abscess in the left axilla appeared long back. When the doctors tried to drain it, the patient lost his consciousness.
Objective heat of the skin, aversion to cool weather. Always he craved warm atmosphere. He was getting shaking of legs and in muscles all over the body, and sweats whenever he got angry or when anyone scolded him. He used to scold sister when he got angry. His temperament was irritable type and commanding type. He was active in talking and walking, but teething delayed, started at 10th month. Occasional fevers, motions, and coryza at childhood. Sweating was profuse all over the body since childhood, aggravated by anger and when father scolded him. He was getting urticaria at childhood and ameliorated by using medicines for motions. Face was yellowish and jaundiced, which was the indication that the liver was affected. He developed a cough, dry since 4 to 5 days. Since childhood, he was eating more salt, grinding of teeth in sleep, which was aggravated after this disease. Worms in stool now and then. Wasting of muscles started in the floating ribs area and in abdominal area. When he was having pain in the right leg, he could not sneeze without suffering in the leg. But when it becomes stiff, it did not happen. Had the habit of smoking, but discontinued 3 years back. Means masturbation since 5 years, and still he was having. With this history, I understood that the joints were affected from below upwards. The ailment started from right side. In this case, the calcium metabolism was disturbed. This is pathological approach. As the person was lean and tall, his constitution was of psoric. His mentals also indicate psoric condition. His constitution was indicating calcarea group of drugs. As he was lean and tall, I selected calcarea phos and prescribed in 30 potency, 1 dose per week. After 2 doses, Master E.K. administered Bacillum 1M 1 dose on 21/7/83. Later, Calcarea phos 30 was continued on 8/9/83, 15/9/83, and 24/10/83. On 14/11/83, he reported that the pain by lifting left hand subsided and the stiffness in chest muscles subsided and could breathe easily. I understood that improvement started and the progress of the disease stopped. Then I repeated the same drug on 14/11/83, 12/12/83, and 17/1/84. On 24/1/84, 200 was given and repeated on 23/84, 3/4/84, and 15/7/84 with alpha and KP6X as daily doses. He improved much. The stiffness in the chest muscles and in the shoulder joints completely subsided, and he could move them very freely. The stiffness in the hips also started getting better. He could not walk even with the help of a stick when he came to our treatment, but after the treatment, he could walk with the help of stick. His general condition was improved much, no weakness. He could exert well. On 6/9/84, Calcarea phos 1M was given and alpha was continued. On 11/11/84, he suffered from fever with chills and weakness. Only lecithin 3X relieved him. The drug was repeated on 27/11/84. He improved well and could walk without stick. He reported that he started getting skin eruptions. CP1M was repeated on 4/6/85 and 10M was given on 21/7/85. I gave him tuberculinum 201 dose on 12/9/85
as he started getting again pains in the chest muscles and weakness. 10M did not respond well. Tuberculinum was repeated on 21/11/84 and 1M was given on 23rd. Madam? 21/11/85. 21/11/85 and 1M was given on 23rd 1/86. The stiffness in the hip joints completely subsided and could walk well. The stiffness in the shoulders also relieved. The weakness also better and could exert well comparatively. The stiffness in the knees also better, but pain in the knees reappeared. He was getting occasional pains in the chest muscles and weakness. So Calcareous 1M was given and repeated on 35/86. On 15/6/86, Mr. Dhananjaya gave Bacillum 200 and repeated on 11/7/86 as he suffered from cough, cold, and pain in the chest. He was better and CP30 was given on 22/7/86. Now he is continuing the treatment and should continue for some more time. Now he joined in a job and regularly going there. He is able to walk in a very easy manner without stick, but still he feels difficult to climb upstairs. In this case, single drugs Calcareous worked well, and it seems to be his constitutional drug. Administering Bacillum as intercurrent by master indicates that he is having tubercular mechanism in the base. Later, tuberculinum improved well. Vasudeva madam. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఇతనికి అవర్షన్ టు కోల్డ్ వెదర్, క్రేవింగ్ ఫ్రమ్ వార్మ్ అట్మాస్ఫియర్, స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ది చెస్ట్ మజిల్స్ ప్రివెంటింగ్ బ్రీదింగ్ మజిల్స్. అఫెక్టెడ్ జాయింట్స్ లో పెయిన్ ఉన్నప్పుడు స్టిఫ్నెస్ ఉండదు. పెయిన్ తగ్గగానే స్టిఫ్నెస్, క్యాల్సిఫికేషన్ అనేది ఏర్పడుతున్నది. స్టిఫ్నెస్ వాజ్ అమిలిరేటెడ్ ఆఫ్టర్ లయింగ్, అగ్రవేటెడ్ బై స్టాండింగ్ అండ్ వాకింగ్. ఇతని హిస్టరీలో చైల్డ్హుడ్ లో అకేషనల్ ఫీవర్స్, మోషన్స్, కొరైజా, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. Sweat aggravated by anger when scolded. Urticaria at childhood. Delayed teething. Eating more salt. Grinding of teeth in sleep. Worms in stool now and then. Wasting of muscles in the ribs area and abdominal area. Smoking habit ఉంది, తర్వాత మానేశారు. Masturbation since 5 years. Shaking of legs and in the muscles all over the body. ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కేరియా గ్రూప్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. పర్సన్ లీన్, టాల్ గా ఉండడం సోరిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని తెలియజేస్తున్నది. కనుక Calcareous 30తోనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. Calcareous 30తోనే బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మాస్టర్ ఈకే గారు Bacillum 1M ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు. 5 doses తో అతనికి పెయిన్ ఇన్ లిఫ్టింగ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్, స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా సబ్సైడ్ అయ్యి he could breathe easily. సో Calcareous 30నే కంటిన్యూ చేశారు, ఇంకొక 3 doses. ఆ తర్వాత 203 doses తో he improved well. He could move the hands freely. Stiffness in the hip joints కూడా reduce అయ్యి he was able to walk with the help of the stick. KP6X alpha తో కంటిన్యూ చేశారు. With 3 doses of Calcareous 1M, he could walk without stick. Calcareous 10M ఇచ్చారు, కానీ అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ 10M తో రాలేదు. అందువల్ల Calcareous 1Mనే కంటిన్యూ చేశారు. ఇంటర్ కరెంట్ గా ట్యూబర్కులినం 200 కూడా ఇచ్చారు. అతనికి పెయిన్ ఇన్ ది చెస్ట్ మజిల్స్, వీక్నెస్ ఉండడం, తర్వాత Calcareous మళ్ళీ 1Mనే కంటిన్యూ చేశారు. He could walk freely and he feels difficult to climb the stairs. తర్వాత అతనికి కోల్డ్, కాఫ్, పెయిన్ ఇన్ చెస్ట్ మజిల్స్,
ఇదంతా రావడం అండర్లయింగ్ గా ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉంది కనుక బ్యాసిల్లం కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ట్యూబర్కులినం ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇవ్వడం వల్ల ఇతని బాగా వర్క్ చేసింది. ఒక్క డ్రగ్ క్యాల్కేరియా ఫాస్ తోనే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి జాబ్ కూడా వెళ్తున్నారు. స్టిల్ హీస్ ఫీలింగ్ డిఫికల్ట్ టు క్లైమ్ ది స్టేర్స్ కనుక స్టిల్ హీ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ సమ్ మోర్ పీరియడ్. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి. వాస్తవండి, ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ఏజ్ 24 ఇయర్స్, అతనికి 2.5 ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారని చెప్పారు. సివియర్ జాయింట్ పెయిన్స్ తోటి అండ్ చెస్ట్ కూడా పట్టేసి అంత మూమెంట్ లేనంటే ఇదిగా. సో ఇనీషియల్ గా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కొంచెం కార్టిజోన్స్ అవి యూజ్ చేయడంతో ఈ కేసులో ఫస్ట్ ధనంజయ్ గారు నక్స్వామ్కా 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. నేను అనుకోవడం ఆ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కార్టిజోన్ ఎఫెక్ట్ తగ్గడానికి. తర్వాత ఆయనకి కాస్టికమ్ 630తో కూడా రామ్ ప్రసాద్ గారు ట్రై చేశారు. తర్వాత అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు మళ్ళీ అతని సిమ్టమ్స్ అవి నోట్ చేసుకున్నారు. అక్కడ సెకండ్ పాయింట్ లో చూస్తే డ్యూరింగ్ ట్రాక్షన్ టు రైట్ లెగ్ హీ ఫెల్ట్ ఇంటెన్స్ కరెంట్ లైక్ పెయిన్ బై లీస్ట్ మూమెంట్. వెన్ ద హిప్ జాయింట్ స్టిఫెండ్ ద పెయిన్ కంప్లీట్లీ డిసిపేర్డ్. ఆ చిన్న మూమెంట్ కి అది కరెంట్ షాక్ కొట్టినంత ఇదిగా పెయిన్ రావటము. అలాగే అవర్షన్ టు కూల్ వెదర్, ఆల్వేస్ ఈ క్రేవ్డ్ వార్మ్ అట్మాస్ఫియర్. ఈ తర్వాత బుజ్జి మాస్టర్ గారు అలాగే తర్వాత సిపి 30తో స్టార్ట్ చేశారు. దానికి రీజన్ కూడా అతనికి స్వెట్టింగ్ వాజ్ ప్రొఫ్యూజ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. ఈ చెమటలు అది ఎక్కువగా పట్టడము, అతని ఇరిటబుల్ టైప్ మెంటాలిటీ ఉండటము, ఇవన్నీ చూసి అతను టాల్ అండ్ పొడవుగా ఇట్లా లీన్ గా ఉండటము, అలాగే విపరీతమైన మెయిన్ గా ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది మెయిన్ పాయింట్ కాల్షియం మెటబాలిజం అది డిస్టర్బ్ అయ్యి అంత చిన్న ఏజ్ లోనే, అంటే 21 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే అతనికి అంత సివియర్ పెయిన్స్ రావటం అన్నది కాల్షియం మెటబాలిజం డిస్టర్బ్ అయిందని అబ్జర్వ్ చేసి ఇనీషియల్ గా అతనికి సివియర్ పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉండడంతో సిపి 30తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత 2 డోసెస్ ఇచ్చాక అప్పుడు ఇంటర్ కరెంట్ గా ఈకే మాస్టర్ గారు బాసిల్లం 1 వేశారు. తర్వాత ఆయనకి మళ్ళీ 4-5 డోసులు సిపి రిపీట్ చేసేసరికి అప్పుడు అతను ఫస్ట్ టైం ఈ రిపోర్టెడ్ ద పెయిన్ by lifting the left hand subsided and the stiffness in chest muscles also subsided, could breathe easily. అంటే అతనికి చెస్ట్ పట్టేసి ఊపిరి కూడా పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉన్న కండిషన్ నుంచి ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడైతే బాసిల్లం ఒకటి ఇంటర్ కరెంట్ పడ్డాక మళ్ళీ సిపి ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఫస్ట్ టైం ఆ బెటర్మెంట్ అది చెప్పారండి. తర్వాత కూడా మళ్ళీ మల్టిపుల్ డోసెస్ 3-4 డోసెస్ మళ్ళీ సిపి 30నే రిపీట్ చేశారు. ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చారు. చెస్ట్ అది కూడా మళ్ళీ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్ అని చెప్పారు. ద స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద చెస్ట్ మజిల్స్ అండ్ ద షోల్డర్ జాయింట్స్ ఆల్సో బాగా తగ్గిందని చెప్పి. తర్వాత సిపి 1M నుంచి 10M ఆల్సో 10M దాకా వెళ్ళారు. అంటే అతను ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్న కొద్ది పొటెన్సీ పెంచుకుంటూ వచ్చారండి. సో 10M కూడా ఇచ్చాక తర్వాత మళ్ళీ ట్యూబర్కిల్లం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఆ గేహం ట్యూబర్కిల్లం 201 డోస్. ఎందుకంటే అతనికి మళ్ళీ 12th September 85 స్టార్టెడ్ గెటింగ్ అగైన్ పెయిన్స్ ఇన్ ద చెస్ట్ మజిల్స్ అండ్ వీక్నెస్. మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి పెయిన్స్. అందుకని చెప్పేసి 10M ఇచ్చినా అది కరెక్ట్ గా వర్క్ ఇచ్చిన డ్రగ్ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ట్యూబర్కిల్లం 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన బేస్ కూడా తర్వాత వీక్నెస్ కి ట్యూబర్కిల్లమే మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. 1M కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ట్యూబర్కిల్లం ఇచ్చాక మళ్ళీ ఆయనకి క్యాల్కేరియా ఫాస్ 1M అది ఇచ్చాక కంటిన్యూగా, అంటే అసలు స్టిక్ పట్టుకుని నడవలేని కండిషన్ నుంచి అబ్బాయి కంప్లీట్ గా పెయిన్స్ నుంచి రిలీవ్ అయ్యి జాబ్ కూడా వెళ్ళే కండిషన్ కి వచ్చారు. ఓన్లీ కొంచెం ప్రెసెంట్ అతనికి స్టెప్స్ క్లైంబ్ చేస్తున్నప్పుడే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది. ఆయన మెయిన్ బేస్ ట్యూబర్కిల్లం బేస్ కూడా ఉండటంతో ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇక్కడ బాసిల్లం ట్యూబర్కిల్లం కూడా పనిచేసాయని చెప్పేసి చెప్పారండి. వాస్తవం. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఇతను వచ్చినప్పుడు ఇతనికి ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ బాగా వాడాడండి. ఆయనకున్న ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి, అలాగే మనిషిలో కూడా కొంచెం కోపం ఉన్న తత్వం కూడా ఉంది. దాంతో ఫస్ట్ నక్స్వామికా 200తో స్టార్ట్ చేశారు. దాంతో ఇంగ్లీష్ మందులకిను ఈ కొంచెం ఈ కోపం అనేది కూడా అక్కడితో స్టాప్ అయి ఉండాలండి. ఆ తర్వాత ఇతను ఫిజికల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కల్కేరియా గ్రూప్ కి బాగా చెందుతున్నాడండి. పొడవుగా ఉండటం,
తర్వాత బోన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటం, మజిల్స్ పెయిన్ రావటం, ఇవన్నీ కూడా కాల్కేరియా గ్రూప్ చెందబట్టి మేషారు కాల్కేరియా ఫాస్ట్ 30తో స్టార్ట్ చేసి కొంచెం హైర్ పొటెన్సీస్కి వెళ్ళిపోయి మధ్యలో ట్యూబర్క్లోనియము, బాసిలినంలో కూడా చెస్ట్ పట్టేయడం, గోడల నొప్పులు అవి కూడా బాసిలినంలో ఉన్నాయండి. అలాగే ట్యూబర్క్లోనియం అనేది మధ్యలో ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్స్ గా ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత లెస్ దెన్ 3x ఇవన్నీ కూడా సపోర్టింగ్ మధ్యలో యాక్యూట్ డిసీజెస్ కి ఇచ్చారండి. అయితే ఇతనికి మెంటల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఫిజికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద బాగా బేస్ చేసుకుని కాల్కేరియా ఫాస్ట్ తోనే మొత్తం కేసు అంతా కూడా హై పొటెన్సీకి వెళ్ళిపోయి క్లియర్ చేశారండి. వాసుదేవ్. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో స్టార్టింగ్ లో ఓవర్ యూజెస్ ఆఫ్ కార్టిజాన్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ నక్సోమిక్ 200తో స్టార్ట్ చేశారండి. దాని తర్వాత స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ మసిల్స్ ఈ పాయింట్ బేస్ మీద కాస్టికమ్ 630 ఇచ్చారు. దాంతోపాటు KP6X MP6X ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత లేట్ టీథింగ్, ఇంకా స్వెటింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ఇన్ చైల్డ్హుడ్, దెన్ తర్వాత స్టిఫ్నెస్ అండ్ క్యాల్సిఫికేషన్ ఆల్టర్నేట్ విత్ పెయిన్, వేస్టింగ్ ఆఫ్ మసిల్స్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అండ్ అబ్డామినల్ ఏరియా, ఇంకా హిజ్ టెంపరామెంట్ వాజ్ ఇరిటేబుల్ అండ్ కమాండింగ్ టైప్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద కాల్కేరియా ఫాస్ట్ 30 నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి స్టార్టింగ్ లో. దాని తర్వాత డిఫికల్ట్ బ్రీదింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నది. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఇంటర్ కరెంట్ గా బాసిలినం 1M ఇచ్చారండి. అది ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కాల్కేరియా ఫాస్ట్ మళ్ళీ 30 రిపీట్ చేశారండి. 10 to 12 డోసెస్ ఇచ్చారండి. అప్పుడు పెయిన్ కొంచెం బెటర్ అయిందండి. స్టిఫ్నెస్ కూడా కొంచెం సబ్సైడ్ అయింది. ఇంకా బ్రీదింగ్ కూడా కొంచెం ఈజీగా అయింది. దాని తర్వాత మధ్యలో KP6X ఇంకా ఆల్ఫా ఇచ్చారండి. ఈ కేసులో మొత్తానికి కాల్కేరియా ఫాస్ట్ నుంచి బెటర్మెంట్ వచ్చింది. దాంతోపాటు లాస్ట్ లో రిపిటేషన్ అవ్వకుండా అవ్వద్దు అని, ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా ఇది అది కోల్డ్ అగ్రివేషన్ ఉందండి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం కూడా ఉంది. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులర్ 200 నుంచి 1M వరకు ఇచ్చారండి. దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. వాసుదేవ్. మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్. అయితే మనకి ఇక్కడ మాస్టర్ బుజ్జి గారు ఏం చెప్పారు చూడండి. ఆయన గమనించింది అక్కడ ఈ కేసులో మనకి చాలా మనం డైవర్ట్ అయిపోయే పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయి. చిన్నప్పటి నుంచి సాల్ట్ ఎక్కువ తింటాడు అంటే పటక్ నేట్రమ్ ఊరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా అలా కొన్ని ఉన్నాయి. కాస్టికమ్ స్టిఫ్నెస్ బేస్ చేసుకుని ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. కానీ బుజ్జి గారు చూసిన విధానం, టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఎలా చూశారు, వర్ ఎఫెక్టెడ్ బిలో అప్వర్డ్స్ అని చెప్పారు. ఇది మెయిన్ కదా కాల్కేరియా గ్రూప్. ఎలిమెంట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. కాల్షియం మెటబాలిజం వాజ్ డిస్టర్బ్డ్. ఇది పెథలాజికల్ అప్రోచ్. పర్సన్ లీన్ టాల్ అండ్ హీ వాజ్ సోరిక్. మెంటల్స్ ఆల్సో ఇండికేట్ సోరిక్ కండిషన్. మెంటల్స్ ఏమున్నాయి సోరిక్ కండిషన్వి? 10th point. Sweating was profuse all over the body since childhood, aggravated by anger when father scolded him. Next, 7th point. The shaking of the legs in muscles all over the body అనేది కాల్కేరియా గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్. Sweats whenever he got angry or when anyone scolded him. He used to scold sister when he got angry. Irritable type of temperament and commanding type. ఇది సోరిక్. నెక్స్ట్ 20th పాయింట్. ఈ మాస్టర్బేషన్ అనేది కూడా సోరాలోకి వస్తుంది. అందుకని ప్లస్ ఈ కాల్షియం మెటబాలిజం డిస్టర్బెన్స్ ఉందని
క్యాల్కేరియా ఫాస్ కి సిమ్టమ్ కూడా 8th and 17th పాయింట్. వేస్టింగ్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఈ క్యాల్కేరియా ఫాస్ లో మెయిన్ గా ఉంటుంది. స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ ఏరియా ఇన్ ద అబ్డోమినల్ ఏరియా. సో అది ఇవి అందుకని ఈయన క్యాల్కేరియా ఫాస్ తో స్టార్ట్ చేశారు. ట్యూబర్కులినమ్ ఇంటర్ కరెంట్ గానే వేశారు. 10 దాకా వెళ్ళినా కానీ పూర్తిగా రిలీఫ్ రావటం లేదన్నట్టు. ప్లస్ ట్యూబర్కులర్ మయాజం కి సంబంధించిన సిమ్టమ్ కూడా ఉంది, కొంచెం ఉన్నాయి. ఫ్రీక్వెంట్ గా 13th పాయింట్ లో చెప్పారు, డెవలప్డ్ కాఫ్ డ్రై సిన్స్ 4-5 days. 9th పాయింట్ చూడండి, అకేషనల్ ఫీవర్స్ మోషన్స్ కొరైజా ఎట్ చైల్డ్హుడ్. సో అందుకని ట్యూబర్కులినం కూడా పడింది మధ్యలో బ్యాసిల్లమ్లు పడుతూ. అంటే అసలు విషయం ఏంటంటే కేసు అంతా కూడా క్యాల్సిఫికేషన్ వచ్చేసినటువంటి కేసు కదా, క్యాల్సిఫై అయిపోయినాయి జాయింట్స్. అది యూజువల్ గా చూస్తే ఇర్రివర్సిబుల్ కేసు. అది నార్మల్ అవటం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్. అలోపతి వాళ్ళైతే అంతే అని చెప్పేస్తారు, ఫర్దర్ గా అవ్వకుండా చూసుకోవటమే అని చెప్తారు. అలాంటి కేసుని మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అవ్వకుండా ఎన్ని డ్రగ్లు వాడారు మొత్తం మీద, ఒక బ్యాసిల్లమ్ ఒకటి, క్యాల్కేరియా ఫాస్ ఒకటి, ట్యూబర్కులినం, ఇవే కదా వాడింది. తక్కువ డ్రగ్స్ తో మినిమం డోసెస్ తో 100% ట్రీట్మెంట్ బెటర్ అయ్యిందా. అంటే వితౌట్ స్టిక్ నడవగలుగుతుంది అంటే ఎంత స్టిఫ్నెస్ తగ్గి ఆ క్యాల్సిఫికేషన్ తగ్గిందని అర్థం. అదనమాట విషయం, అది మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ. అంటే ఇది క్యాల్సిఫికేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా తగ్గదు అని అనేసుకోవడం కాదు. మన 100% మన వైపు నుంచి ప్రయత్నం ఎక్కడ లోపం లేకుండా చేస్తే సక్సెస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు వాస్తవం. నేను గనక ఈ కేసు చదువుంటే ఖచ్చితంగా క్యాల్కేరియా గ్రూప్ కి వెళ్ళి ఉండేదాన్ని కాదేమో. గారు చెప్పిన తర్వాత చూసుకుంటే ఉన్నవి తప్ప నాకైతే అంటే చెప్తానండి. అలాగా అంటే ఆయన చూసిన విధానం నాకు నేర్చుకోవాలి మనం ఇది అనిపించింది. ఆయన ఇచ్చిన మందు కరెక్ట్ అంటానికి రిజల్ట్ వచ్చింది, అది రిలీఫ్ వచ్చింది. అట్ ది సేమ్ టైం హీ రిపోర్టెడ్ దట్ హీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ స్కిన్ ఎరప్షన్స్. అది అవుననక తప్పని సత్యం అనమాట. అది కేసు 100% రైట్ వేలో వెళ్ళిందంట. అవును మేడం, మనం అయితే తలకి చెమట పడుతుంది, కాలికేరియా కార్బో, తర్వాత ఉప్పు తింటున్నాడు, నాట్రమూరు, సపోర్టింగ్ తలకి ఎక్కడ చెమట పడుతుంది విజయ్ కుమార్ గారు? తలకి ఎక్కడ పట్టిందండి? చెమట పట్టిందని ఉంది కదా మేడం. చెమట పట్టింది అన్నాడు, తలకని చెప్పలా. ఓకే ఓకే, బాడీ అంతా పట్టింది. ఏదైనా మేడం కాలికేరియా ఫాస్ ని గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా అనుభవంగా మేస్టర్ కాబట్టి అలా చేసి అతన్ని బయట పెట్టారండి. ఎందుకంటే స్టిక్ తో నడిచేవాడిని నార్మల్ గా వెనక్కి తీసుకురావడం అంటే మెరాకిలే కదా మేడం. మెరాకిల్ అది, అవును. అంటే అది అసలు క్యాల్సిఫై అయిపోయినవి, అది ఇర్రివర్సిబుల్ అనమాట కేసు. అది దాన్ని ఆయన అసలు భలే అదనమాట విషయం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.